कि धीरे धीरे मेरा हाथ देखिएगा, आप भी हाथ बुलंद कर दीजिएगा। सुभान अल्लाह बोल के हाथ बुलंद कर दीजिएगा। ठीक है, चलेगा? तैयार हैं? शेर समाप्त कीजिए कि धीरे धीरे हम जिक्र सरकार करते हैं। सुभान अल्लाह। चहवा तो पहले में तो सब तो माहौल ही खड़बड़ा जाता है। हाँ, बड़ी मुश्किल से हम लोग माहौल बनाते हैं। पहले ना आसान है, माहौल बना के। शेर सुनिए। हाँ, इधर देखिए भाई कि धीरे धीरे हम जिक्र सरकार करते हैं। नहीं, अभी नहीं हुआ, और भी सारे लोग का हाथ उठना चाहिए कि धीरे धीरे हम जिक्र सरकार करते हैं। धीरे धीरे हम जिक्र सरकार करते हैं। धीरे धीरे हम जिक्र सरकार करते हैं। धीरे धीरे हम जिक्र धीरे धीरे हम जिक्र सरकार करते हैं। सोए किस्मत को यूं ही बेदार करते हैं। सोए किस्मत को। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे बोलिए बोलिए। रिसालत। साउंड मत घटाइएगा भाई। हाँ, नहीं बढ़ा के रखिए, वरना आप घटाइएगा तो हम बिल्कुल धीरे पढ़ेंगे, नॉर्मल। क्या जरूरत है इतनी ताकत लगा के पढ़ने की? बहुत अच्छा आपका माइक है, आपसे भी खूबसूरत लग रहा है जी। हाँ, बहुत अच्छा। और ये भी शेर समाप्त फरमाइए कि जब जब जन्नत, अरे जब जब जन्नत देखने की ख्वाहिश होती है। जब जब जन्नत देखने की ख्वाहिश होती है। दीवार वाले भाई, आप लोग भी देखते हैं कि ये कामयाब रहे या आप कामयाब, दोनों का मुकाबला। आप जरा प्यार से सुभान अल्लाह, और जरा इधर वाले भी बोल दे। दोनों चक्का मजबूत है, कोई कम नहीं है, माशाअल्लाह। अब ये शेर मैं खास तौर पर समाप्त कीजिए, हमारा स्टेज भी बहुत मजबूत है कि जब जब जन्नत देखने की ख्वाहिश होती है। जब जब जन्नत देखने की ख्वाहिश होती है। जब जब जन्नत देखने की जब जन्नत देखने की ख्वाहिश होती है। हम अपने माँ बाप का दीदार करते हैं। हम अपने माँ बाप का दीदार करते हैं। धीरे धीरे हम जिक्र सरकार। नारे तकबीर, जोरदार। नारे रिसालत, नारे रिसालत। करम। और ये भी सुनिए, एक शेर और मजमा से नारा लगेगा, हम बांग्ला सुनाना शुरू कर देंगे। तैयार है? मजमा থেকে যদি আপনারা নারা লাগিয়ে দিবেন, বাংলা স্টার্ট করে দেব, বাংলা ক্যাসেট আরম্ভ হয়ে যাবে। দেখি শুনুন। हाँ, शेर सुनिए
अरे करते हैं जो खिदमत अपने वालिदैन की, करते हैं जो खिदमत अपने वालिदैन की। सुनिए, आप लोगों को तकलीफ होगी। कल रात मालदा से 50 किलोमीटर दूरी पर प्रोग्राम में थे। दिन भर सफर करके फिर अब कम से कम 70 किलोमीटर गाड़ी चला के यहाँ मोटरसाइकिल से पहुंचा हूँ। तकलीफ होगी कि नहीं? और उस पर माहौल बनाया जा रहा है ये चाय पिला के। ये एक आदमी चाय बेचने लगा तो पूरा भारत को गड़बड़ा दिया, ये पूरा गांव को गड़बड़ा देगा ये। जी ये शेर सुनिए। इसीलिए बहुत लोग बोले डांटे क्यों। शेर सुनिए कि धीरे धीरे हम जिक्र सरकार करते हैं, जो भी खिदमत करते हैं जो खिदमत अपने वालिदैन की, करते हैं खिदमत खिदमत जो अपने वालिदैन की। जन्नत में, अरे जन्नत में वो घर अपना तैयार करते हैं, जन्नत में वो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसल के आला हजरत, रोहे कायनात कॉन्फ्रेंस, अजमत वालिदैन। नारे तकबीर, नारे रिसालत, खामोश मजमा। बार बार आप लोगों की शिकायत कर रहे हैं खामोश मजमा। नहीं, बहुत अच्छा बोल रहे हैं, ऐसा मत बोलिए, बहुत अच्छा बोल रहे हैं। जरा से एक बार बोल के दिखा दीजिए उनको, सुभान अल्लाह। देख रहे हैं, एक बार और बोलेंगे तो और बोलेंगे। जरा पीछे वाले भी चाचा लोग बोल दीजिए सुभान अल्लाह। कितना बोलेंगे, बोल बोल के कितनों की इंतकाल कर गए। अब 2-3 शेर और सुनिए, उसके बाद हजरत हो गए। 2-3 शेर, ज्यादा नहीं। हाँ कि जिंदगी के लालाजार में अब कली न फूल चाहिए। इसके बाद बांग्ला, फिर हिंदी, फिर भोजपुरी, फिर नेपाली सुनेंगे एकदम। अरे पीछे हटता नहीं है, पीछे हटते नहीं। एक जमाने से मैं पढ़ रहा हूं और पढ़ता रहूंगा जी। कि जिंदगी के लालाजार में अब कली न फूल चाहिए, जिंदगी के लालाजारों में अब कली न फूल चाहिए, अब कली न फूल चाहिए। मुस्तफा के शहर की मुझे बस जरा सी धूल चाहिए, मुस्तफा के शहर। नारे रिसालत, नारे रिसालत। और ये शेर मैं पेश कर रहा हूं, बहुत पुराने हमारे दोस्त हैं, हजरत अल्लामा मौलाना अब्दुल मुबीन अजीज साहब, खास तवज्जो तो समाअत फरमाया। कि सजदे में मेरे रसूल हैं, पीठ पर अली के फूल हैं। सजदे में मेरे रसूल हैं, पीठ पर अली के फूल हैं। सजदे में मेरे रसूल हैं, पीठ पर अली के फूल हैं।
अली के फूल हैं, सजदे को हुसैन के लिए अब तो और तूल चाहिए, सजदे को हुसैन। सुभान अल्लाह। देखिए इतना जो आप लोग हल्ला कर रहे हैं ये तरीका नहीं है। तरकीब से सुभान अल्लाह बोलिए, उछल के कूदते हुए, ये अच्छी बात नहीं है। नारा तकबीर का जब इस्तकबाल हो तो कायदे से कीजिए ताकि आपको भी अच्छा लगे, हम लोग को भी अच्छा लगे। नारा तकबीर। कितना अच्छा लग रहा है। नारा तकबीर, नारा रिसालत, मसलक आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, रूए का कॉन्फ्रेंस, कारी अयूब शबनम मल्दा, नारा तकबीर, नारा रिसालत। देखिए वाकई जब हमारे कारी अयूब शबनम साहब पढ़ रहे हैं ऑल इंडिया नातिया मुशायरा, हुजूर मुजाहिद मिल्लत में जिस रंग में पढ़ते हैं उड़ीसा में, उसी रंग में पढ़ रहे हैं। और आज उन्हीं का उर्स भी है, कहिए सुभान अल्लाह। ऑल इंडिया नातिया मुशायरा होता है और हजरत वहाँ पढ़ते हैं, उसी रंग में पढ़ रहे हैं। आप लोग बगौर समात कीजिए, मोहब्बत से समात कीजिए। अच्छा, आप लोग जाग रहे हैं या सो रहे हैं भाई? जो सो रहे हैं जरा हाथ उठाइए, तो कितने लोग सो रहे हैं? अरे वाह माशाअल्लाह। अब आइए बंगला हम 2-3 से सुना देते हैं आप लोगों को। अच्छा अच्छा अच्छा, आप लोग इधर देखिए, और जिस नबी का जिक्र कर रहे हैं उसके सदके में ये बाराती है। যেই নবীর আমরা জিকির করছি তারপরে বারাতি, আগে না। ये तरीका दिलों के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम থেকে, वरना পরে তো আগে তো কেমন ছিল, এটা ওটা সব কিছুই ছিল, ঠিক কি না ভাই? বাংলাতে বলবো কিছু? अच्छा, एक बार जोर से बांग्ला का इस्तेमाल कीजिए, सुभान अल्लाह। मां मुस्तकिम साहब फरमा रहे थे, जरा सा दीवानगी का सबूत भी देना जरूरी है, जोश दिल में रहना जरूरी है। मेरे साथ कहिए। मोबिल साहब चले गए क्या? अच्छा अच्छा, तशरीफ ला जाइए। अरे आप रहते तो इंशाअल्लाह। अब ऐसे भी इलेक्शन का टाइम है, सपोर्ट रहना जरूरी है। सुनिए, आइए बांग्ला सुन लीजिए जरा सा, इसलिए कि नॉर्मल मिजाज में मैं सुनाता हूं तो आप बोलेंगे भी नहीं, और मेरा मिजाज यही है कि हम पूरा मजमा को गर्म करें, मगर नॉर्मल मिजाज में 2 शेर बांग्ला में सुनिए हजरत, बिल्कुल नॉर्मल। हाँ, उनको देख रहे हैं, अपने गांव से समधी आने में आए हैं। हजरत सुनिए कि मगन नबीजिर प्रेमे, मगन नबीजिर प्रेमे থাকলে কেমন হতো, থাকলে কেমন হতো। বুঝতে পারছেন? नॉर्मल में नहीं समझिएगा, जब मारेंगे तो फिर ठीक उठेगा। देखिए कि अमरा नबीर दीवाना, अमरा पीरेर दीवाना, अमरा नबीर दीवाना, सबाई मिले बोलो ना। सब मिलके कहेंगे कि अमरा नबीर दीवाना। नबी के दीवाने हैं ना भाई, उसी को तो बांग्ला में हम बोल रहे हैं कि अमरा नबीर दीवाना, अमरा नबीर दीवाना, अमरा नबीर दीवाना, अमरा नबीर दीवाना। नबीर प्रेमी नबीर प्रेमेर पागल मोरा, नबीर प्रेमेर पागल मोरा, अरे नबीर प्रेमेर पागल मोरा, जाबो मदीनाय हमरा नबीर दीवाना, हमरा नबीर दीवाना, हमरा नबीर दीवाना, हमरा नबीर दीवाना।
কলমা যদি কেউ বন্ধ করতে বলে আপনারা বন্ধ করবেন? বন্ধ করতে পারবেন? একটু জোরে বলবেন, কেউ বন্ধ করতে পারবে নবীর কলমা? না। শুনিয়ে कि नबीर कलमा बंद करबे शक्ति आछे कार? नबीर कलमा बंद करबे शक्ति आछे कार? नबीर कलमा बंद करबे शक्ति आछे कार? और गरम बालिते शुए बेलाल, गरम बालिते शुए बेलाल बोले बार बार, गरम बालिते शुए बेलाल बोले बार बार, गरम बालिते शुए बेलाल बोले बार बार। तो दीते हईली जीवन दीब, दीते हईले जीवन दीब, अरे ईमान दीब ना हमरा नबीर दीवाना, हमरा नबीर दीवाना। আচ্ছা বুঝতে পারছেন নাকি গো? হ্যাঁ, একটু সুবহানাল্লাহ বললে আমি মনে করব আপনারা ভালো বুঝছেন। একটু বলুন সুবহানাল্লাহ। আপনারা শুনেছেন আজমিরের ভারতের রাজা কে? अरे माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। আপনার মুখে কি বলে দহি শক্কর। कि अजमेर वही खाजा बाबा भारतेर राजा, अजमेर वही खाजा बाबा भारतेर राजा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सारे लोग खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए। अरे झारखंडी बाबा सुभान अल्लाह, एकदम लग रहे हैं किबला काबा। क्या कहना है? सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, क्या कहना है? अरे ताज भी देखिए और उनको आज भी देखिए, क्या कहना है? अरे सुभान अल्लाह, क्या कहना है? जैसे दिखते हैं वैसे बोलते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमा अहले सुन्नत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। पूरी महफिल जिनकी ज़ियारत के लिए आंखें तरस रही थी वो खतीब आज़म हिंदुस्तान, खतीब जीशान हजरत अल्लामा मौलाना सिद्दीक हसन साहब किबला झारखंडी, उन्होंने आन बान शान के साथ स्टेज पर उनके अप्रोच हो चुके हैं। बहुत ही कुछ ही देर के बाद आप इनकी खिताबत आपको समात करने की मिलेगी। आप संजीदगी के साथ समात फरमाए और दादो तहसीन से नवाजे। जिसको जहां जगह मिली है मोहब्बत के उल्फत के साथ उस जगह पर बैठ जाइए, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। ये जलसा आपका है, ये कॉन्फ्रेंस आपकी है, इसे कामयाब करना आपका काम है। हेलो, ए भैया मेरे सुनिए, इधर कान इधर दीजिए। अरे तो वो दुनिया का है। अरे रूहानी रूहानी ताकत लीजिए, रूहानी गजा खाने की कोशिश कीजिए। ये रूहानी बम यहाँ फोड़ते हैं हम लोग। हाँ माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। अच्छा ये बताइए कि हम खत्म कर दें? सुनबेन बांग्ला तो सुनबेन ना? शेष कर देबो भाई, शेष करबो ना तो सकले आमार संगे बोलें, आमरा नबीर दीवाना, आमरा नबीर दीवाना, सबाई मिले बोलो ना आमरा नबीर दीवाना। हजरत जाबिरेर घरे नबी दो जहान। খান্দাকের যখন যুদ্ধে খান্দাক খুদা হইতেছিল, বেরাদার একটু ধৈর্য সহকারে শোনার চেষ্টা করুন। খান্দাক খুদা হয়ে যাচ্ছে, একদিন দুই দিন নাই, কয়েকদিন হয়ে গেল। হযরতে আবু তালহা সাহাবায়ে কেরামকে নিয়ে নবীর দরবারে হাজির হয়ে গেলেন। বলতে লাগলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, ইয়া হাবিবাল্লাহ, একদিন হয়ে গেল, দুদিন হয়ে গেল, তিন দিন হয়ে গেল, এখন পর্যন্ত পেটে খাবার যায়নি। ইয়া রাসূলুল্লাহ একটু দয়া করুন। আল্লাহর নবী মুখ উপরে করে দেখলেন, আবার রেখে দিলেন। আবার হযরতে আবু তালহা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বলছেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, ইয়া হাবিবাল্লাহ, আমার আর শরীর চলে না। নবী আবার দেখলেন, নিচে মুখ করে রেখে দিলেন। বেরাদার শুনছেন আপনারা? বুঝতে পারছেন? যদি বুঝতে পারছেন তো বলবো আমি।
আবার নবীকে বলছেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, ইয়া হাবিবাল্লাহ, একদিন 2 দিন করে 3 দিন হয়ে গেল, পেটে কিছু যায়নি, ইয়া রাসূলুল্লাহ একটু দয়া করো। এমন সময় এক সাহাবের পেট থেকে চাদরটা হটিয়ে দিল, সেইখানে সাহাবে একরামের পেটে পাথর বাঁধা আছে। এই জিনিস যখন দেখতে পেলেন আমার নবী, আপনার নবী, রহমতের ভান্ডার নবী আমার যখন দেখলেন, ও আমার সাহাবে একরাম শোনো, ও আমার সাহাবে একরাম শোনো, তোমাদের পেটে একটি পাথর বাঁধা আছে, তোমরা 3 দিন থেকে খাবার খাওনি, কিন্তু আমার পেটে তুমি দেখো, যখন নবী পেট থেকে কাপড়টা হাঁটিয়েছেন, নবীর পেটে 2টি পাথর বাঁধা রয়েছে। তখন এক সাহাবী ছিলেন হযরতে জাবির রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু, তার মনে দুঃখ, চিন্তাতে তার ঘুম আসে না। কি করা যায়? যার হাতে জান্নাতের চাবি, যার হাতে দোজখের চাবি, যার কারণে দুনিয়া সৃষ্টি, যার কারণে জান্নাতে যাব, সেই নবী ভুকা থাকবে? সেই নবী অনাহারে আছেন, 7 দিন থেকে অনাহারে আছেন। হযরতে জাবির রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তাড়াতাড়ি ঘরে চলে গেলেন। বাড়ি যাবার পরে বলছে, ওগো আমার স্ত্রী গো, একটি কথা বলো, একটি কথা বলো, বাড়িতে কি তোমার কিছু খাবার রয়েছে? বলছে, ও আমার স্বামী, বাড়িতে কিছু কিন্তু নাই, অল্প খানা, অল্প আটা রয়েছে, একটা ছাগলের বাচ্চা রয়েছে, কারণটা কি তুমি বলো? হযরতে জাবির রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বলতে লাগলেন, ও গো আমার স্ত্রী শুনো গো, আমি আজকে দয়ার নবীকে দেখলাম, তাকে আল্লাহ দয়ার সাগর রহমতের ভান্ডার করে দুনিয়ার বুকে পাঠিয়েছে, তিনার পেটে পাথর বাঁধা আছে। বললেন, যান, এই আটার রুটি হবে, ওই ছাগলটা জবাই করা হবে, আর আপনি যান নবীকে দাওয়াত করে আসেন, 4 জনের কথাই বলবেন যে সাহাবা একরামকে নিয়ে আপনি একজন সঙ্গে নেবেন, আমরা 2 জন, 4 জনে। कुछ बोल रहे हैं हजरत? হযরতে জাবির নবী পাকের দরবারে হাজির হয়ে গেলেন, দাঁড়িয়ে বলছেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, ইয়া হাবিবাল্লাহ, আপনার জন্য আমি ঘরে ব্যবস্থা করে এসেছি। ইয়া রাসূলুল্লাহ, ইয়া হাবিবাল্লাহ, কালকে আমার ঘরে আপনার নিমন্ত্রণ থাকলো, আপনার দাওয়াত থাকলো। আল্লাহর নবী যখন হযরতে জাবিরের কথা শুনলেন, জাবিরের কথা শোনার সঙ্গে সঙ্গে, ও সাহাবায়ে কেরাম, তোমরা খুশি মানাও, খুশি মানাও, কালকে জাবিরের ঘরে সবাইকে দাওয়াত খেতে যেতে হবে। সুবহানাল্লাহ। হযরতে জাবির নবী পাকের কানে বললেন, কিন্তু রসুলে পাক ময়দানে বলে দিলেন। হযরতে জাবির মনে মনে বলছে, 4 জনেরই ব্যবস্থা করেছি, এত সাহাবায়ে কেরাম, 1-2 না, 1600 জন সাহাবায়ে কেরাম, কি করে হবে ব্যবস্থা? আল্লাহর নবী চলতে লাগলেন, হযরতে জাবির রাদিয়াল্লাহু তাআলা নিয়ে চলতে লাগলেন, সাহাবায়ে কেরাম সকলেই চলে গেলেন। নবী আমার জাবিরের ঘরে হাজির হয়ে গেলেন, বলতে লাগলেন, ও জাবির, তুমি মনে মনে চিন্তা করছো, মনে মনে ভাবনা করছো, আমরা 4 জনেরও ব্যবস্থা করেছি, কিন্তু এতজন সাহাবা চলে আসলো, আমরা কি করে খাওয়াবো? ও জাবির, শোনো শোনো, মাংস কোথায় রয়েছে বলো, আর আটা কোথায় রয়েছে বলো। আল্লাহর নবী, রহমতের ভান্ডার নবী আমার ধীরে ধীরে আগে চলে গেলেন। যেইখানে মাংস রয়েছে, যেইখানে গোশত রয়েছে, এই নিজের মুখের লোয়াবে দেহান, এই থুথু মোবারক যাকে আমরা বলি, সেইটা নিয়ে ওই মাংসর সঙ্গে মিলিয়ে দিলেন, মাংসতে মিলিয়ে দিলেন, রুটির আটাই মিলিয়ে দিলেন। বলছেন, এই জাবির, একদিক থেকে তৈরি করো, কিন্তু ঢাক্কান খুলবে না তোমরা, আর এক এক করে খাওয়াইতে আরম্ভ করে দাও। এক এক করে খাওয়িয়ে যাচ্ছেন সকলে, যতজন সাহাবায়ে কেরাম ছিলেন কিতাবে 1600 সাহাবায়ে কেরাম, এক এক করে সবাইকে খাওয়িয়ে দিলেন। নবী আমার বলছেন, জাবির, সবাই হয়ে গেল, কিন্তু এখন আমরা 4 জন বাকি আছি, এবার আমরা খাওয়া যাক আমাদেরকে। এই কথা দেখে হযরতে জাবির রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বলছেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, কিছু বেঁচে আছে কিনা দেখি।
ওইখানে গিয়ে ঢাক্কান যখন খুলে দেখছেন কাসম আল্লাহর কি যতটুকু প্রথমে ছিল খাবার ততই খাবার বাকি রয়েছে, বলুন সুবহানাল্লাহ, ততই খাবার বাকি রয়েছে। নবী আমার বলতে লাগলেন, এই জাবির শুনো, ও জাবির শুনো, তুমি কটা খাসি জবাই করেছিলে বলো? বলছে ইয়া রাসূলুল্লাহ একটা। বলে সব হাড়গুলোকে জমা করে দাও। সব হাড়গুলো জমা করে দিলেন। নবী আমার দুই হাত তুলে দোয়া করে ওই হাড়ের উপরে যখন হাত ফিরিয়ে দিলেন, ওই হাড় থেকে যেই জবাই করেছিল যেই খাসি, সেই খাসি উঠে দাঁড়িয়ে গেল। বলুন সুবহানাল্লাহ। এটা পাওয়ার কার? নবী পাকের দোয়া, নবী পাকের দয়া। তার জন্যই শায়ের কলম তুললো। শায়ের কি বলছে শুনুন। ও ভাই সাহেব, हम आपको देखें, आप हमको देखिए, कितना अच्छा लगेगा। नजर से नजर मिले और प्यार हो जाए, और जब प्यार हो जाए तो बेड़ा पार हो जाए। जरा प्यार से सुभान अल्लाह। তার জন্য বলছেন সকলে একবার বলুন, আমরা নবীর দিওয়ানা, আমরা নবীর দিওয়ানা। হযরত জাবিরের ঘরে নবী দো জাহান, হযরত জাবিরের ঘরে নবী দো জাহান। অল্প খানাই দিয়ে দেন লোহা বেদেহান। তো এত বরকত হইল, এত বরকত হইল তাতে, এত বরকত হইল তাতে, আরে খানা কমে নাই। আমরা নবীর দিওয়ানা, আমরা নবীর দিওয়ানা। এক লাইন और, আপনি যদি মক্কা চলে যান, মদিনা চলে যান, আর মা বাবা যদি দুঃখে থাকে, আপনার থেকে রাজি না থাকে, আল্লাহ আল্লাহর নবী খুশ হবেন? শের समात कीजिए कि माँ बाबर जे सेवा करे ताराई भाग्यवान। एक बार माँ बाबर नामे हाथ तुले बोलुन सुभान अल्लाह। माँ बाबर जे सेवा करे ताराई भाग्यवान। माँ बाबर जे सेवा करे ताराई भाग्यवान। अरे मायर पायर नीचे जन्नत, मायर पायर नीचे जन्नत, नबीजीर फरमान। मायर पायर नीचे जन्नत, नबीजीर फरमान। माँ बाबार खिदमत, माँ बाबार खिदमत ना करिले अल्लाह, माँ बाबार खिदमत ना करिले अल्लाह राजी হবে না। আমরা নবীর দিওয়ানা, আমরা নবীর দিওয়ানা। हम बोल भी रहे हैं, डर भी रहे हैं कि हमसे बहुत बड़े खतीब स्टेज पर आ गए हैं, और आप लोग सब उनको देखने और सुनने के लिए बैठे हैं। और कुछ सुनाए हमें, छोड़ दे। हाँ, बांग्ला बुझছেন ভালো? মাশাআল্লাহ। আচ্ছা, বাংলাতে একবার সুবহানাল্লাহ। তাহলে শুনুন বেরাদার, আপনারা সুবহানাল্লাহ বলছেন। আচ্ছা, জলসা কেন আমরা সাজাই? জলসা কেন সাজাই? আজকে এক বাচ্চা দুনিয়া থেকে চলে গিয়েছে, সে কি আর নেকি করতে পারবে? করতে পারবে না। গুনাহ তার দ্বারা হবে? তার দ্বারা গুনাহ হবে না, তার দ্বারা গুনাহ হবে না, নেকি হবে না। যদি আমরা ইসালে সওয়াব করি, সে নেকি পাবে। সেই নেকি ইসালে সওয়াব আম যখন পাবে, তার কবরে নূরের বাতি জ্বলবে। বলুন সুবহানাল্লাহ। কিন্তু শুনুন, কেউ যদি জিজ্ঞেস করে, আসুন বেরাদার শোনো, কিতাবের নাম কালিউবি, হযরতে আবু কুলাবা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বর্ণনা করেছেন, একদিন রাত্রে আমির গভীর ঘুমে আমি ঘুমিয়ে গেলাম, বিছানায় আমি ঘুমিয়ে গেলাম, খুব গভীর ঘুমে আমি এসেছি। এমন সময় আপনি, এমন সময় আমি স্বপ্নে কবরস্থান পৌঁছে গিয়েছে।
ধ্যান দিয়ে শুনুন, বুঝার চেষ্টা করুন। হযরতে আবু কুলাবা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বলছেন, আমি কবরস্থানে পৌঁছে গেলাম। কবরস্থানে যাওয়ার পরে আমি দেখলাম প্রত্যেক কবরগুলো ফেটে গিয়েছে, তার উপরে মুর্দা ব্যক্তি বসে আছে। একজন মুর্দা ব্যক্তি বসে রয়েছে। ওই মুর্দা ব্যক্তির সামনে এই মোমবাতির জন্য এক বাতি জগমগ করছে। সুবহানাল্লাহ, একটু সুবহানাল্লাহ বললে আমাকে ভালো লাগবে। সুবহানাল্লাহ বল দিজিয়ে। প্রত্যেক কবরের সামনে মোমবাতির মতো নূরের বাতি জগমগ করছে। হযরতে আবু কুলাবা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু ধীরে ধীরে আগে বেড়ে গেলেন, কবরটা ঘুরলেন। কবরস্থান ঘোরার পরে এক সাইডে দেখলেন যে এক কবর রয়েছে, তার সামনে কিন্তু কোনো বাতি জ্বলে না। হযরতে আবু কুলাবা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বলছেন, আমি ধীরে ধীরে তার কাছে চলে গেলাম। তার কাছে যাবার পরে জিজ্ঞেস করলাম, ওরে ইনসান বলো বলো, তোমার সামনে কোনো বাতি কেন দেখতে পাই না? তোমার সামনে কোনো রোশনি কেন দেখতে পাই না? তোমার সামনে কেন কোনো লাইট দেখতে পাই না? ওই ব্যক্তি বলতে লাগলেন, হুজুর গো, আমাকে আর লজ্জা দিবেন না, আমি শর্মিন্দা হয়ে আছি। ইয়াদের সামনে বাতি জ্বলছে, আমি অন্ধকারে বসে আছি। হযরতে আবু কুলাবা বলছেন, তুমি অন্ধকারে কারণটা কি? এদের সামনে রোশনি কেন, তোমার সামনে নাই কেন? তখন ওই ব্যক্তি বলতে লাগলেন, হুজুর গো, আমার যখন ইন্তেকাল হয়, আমার ছেলে ছোট ছিল, স্যার মনে আছে কিনা, আমার জন্য কোনো দোয়া দরুদ করছে কিনা, আমার ভালোবার জন্য কোনো কাজ করছে কিনা, আমার জন্য দান খায়রাত করছে কিনা। যদি আমার ছেলে দান খায়রাত করত, আমার নামে যদি ইসালে সওয়াব করত, আল্লাহর দরবারে দুই হাত তুলে যদি দোয়া করত, আমার সামনেও কিন্তু এই নূরের বাতি জগমগ করত। হযরতে আবু কুলাবা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বলতে লাগলেন, ইনসান, কি তোমার কি কোনো কেউ চাহনেওয়ালা নাই? তোমার ছেলের নামটা কি বলো? ছেলের নাম অমুক, ছেলের নাম অমুক জায়গা, আমার বাড়ি। সব ঠিকানা নেওয়ার পরে হযরতে আবু কুলাবা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বলতে লাগলেন, সব ঠিকানাটাই আমি নিয়ে নিলাম। যখন আমার সকাল হয়ে গেল, নামাজ পড়ার পরে প্রথম কাজ ওই ব্যক্তিকে খুঁজে বের করার। ধীরে ধীরে ওই গ্রাম খুঁজলাম, গ্রাম খোঁজার পরে লোকটাকে খুঁজলাম। লোকটা খোঁজার পরে বলতে লাগলেন, ওরে ইনসান শোনো শোনো, তোমার বাবা ইন্তেকাল করেছে, এক জামানা হয়ে গেল, কিন্তু তোমার বাবার কষ্ট আছে, তোমার বাবা দুঃখ পাচ্ছে, তুমি কি কিছু বলতে পারো? ওই ছেলে তখন বলতে লাগলেন, হুজুর গো, আমার আব্বা ইন্তেকাল করেছে, আমি কিন্তু জানি না, কিন্তু আপনি কি বলতে চান বলো। হযরতে আবু কুলাবা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বলতে লাগলেন, কি তোমার বাবা আল্লাহর আযাবে গ্রেফতার রয়েছে, আল্লাহর আযাবে গ্রেফতার রয়েছে, তুমি কি উপকার করতে চাও? বলছে, হুজুর গো, এমন দুনিয়ার মধ্যে কার ছেলে আছে, এমন দুনিয়ার মধ্যে কার মেয়ে আছে, নিজে মা বাবার জন্য ভালো চাই না, আমার বাবার যদি আল্লাহর আযাবে গ্রেফতার থাকে, হুজুর গো আপনি বলেন আমাকে কি বলছেন, আমি সেই কাজটাই আমি আজ থেকে আরম্ভ করব। আল্লাহর ওলি হযরতে আবু কুলাবা বলতে লাগলেন, বাবা শোনো, বাবা গো শোনো, আমার হাতে হাত দিয়ে ওয়াদা করে নাও, আজ থেকে তুমি নামাজ পড়বে। হুজুর গো, ওয়াদা করলাম নামাজ পড়বো, রোজার মাস আসলে রোজা রাখবো, আল্লাহ যদি পয়সা দেয় আমি হজ করব। নিজের বাবার জন্য 5 টাইম তুমি গিয়ে নামাজ পড়বে, নামাজ পড়ার পরে নিজের বাবার জন্য দোয়া করবে। ওই ছেলে ওয়াফাদার হাত দিয়ে বলতে লাগলেন, আমি ওয়াদা করলাম আজ থেকে নামাজ পড়বো, আজ থেকে রোজা রাখবো, আর পয়সা দিলে হজ করব। এই ওয়াদা করলেন। করার পরে যখন ওয়াদা করে নিলেন, 5 টাইম নামাজ পড়তে আরম্ভ করেছে। আল্লাহর কাছে দোয়া করছে, আল্লাহ গো, আমার বাবা দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছে, আমি জানি না আল্লাহ কি আযাবে গ্রেফতার আছে, আল্লাহ আমি তার ছেলে, তোমার দরবারে 2 হাত তুলে তোমার নবীর ওসিলা দিয়ে বলছি, আল্লাহ আমার বাবার গুনাহ খাতা মাফ করে তাকে জান্নাতবাসী করে দিও। এই কথা বলার পরে যখন চলে গিয়েছেন হযরতে আবু কুলাবা
আবার বলছেন আগের মতো একবার আমি আবার ঘুমিয়ে গিয়েছি, বিছানায় যখন ঘুমিয়েছি আবার গভীর ঘুমে এসেছে, সেই স্বপ্নে আমি ওইখানে পৌঁছে গিয়েছি। কবরস্থান, প্রত্যেক কবরটা দেখছি, প্রত্যেক মুর্দা ব্যক্তি কবরের উপরে বসে আছে, মোমবাতির মতো জগমগ করে ওই লাইট জ্বলছে। কিন্তু দেখছি ওই সাইডে দেখছি কি এত রোশনি কেন, এত উজালা কেন, এত লাইট কোথা থেকে এলো? হযরত আবু কুলাবা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বলছেন আমি ধীরে ধীরে তার কাছে গেলাম, যাবার পরে আমি দেখতে পেলাম যেই ছেলেকে আমি ইশারা করে এসেছিলাম, যে ছেলেকে আমি বুঝিয়ে এসেছিলাম, যে ছেলেকে আমি ওয়াদা করিয়ে এসেছিলাম, সেই ছেলের বাবার কবরটা কিতাবের মধ্যে লিখছে বেরাদার শোনো, আকাশের চাঁদ যেই মতো আকাশে সব সিতারাগুলো নক্ষত্রগুলো জগমগ করছে, তার মাঝে চাঁদ লাইট করে যাচ্ছে, গোটা দুনিয়াকে লাইট করেছে। সেই কবরস্থানের মধ্যে প্রত্যেক ব্যক্তির কবরটা এই তারার মতো জগমগ করছে, ওই ছেলের বাবার কবরটা চাঁদের মতো লাইট করতে আরম্ভ করেছে। বুঝতে পারলেন ভাই? তো আমরা সুন্নি সহিল আকীদা মাসলাকে আলা হযরতের মানা লোক, মাসলাকে আলা হযরত ছেড়ে অন্য জায়গায় আমরা যেতে পারি না। সব সময় মানতে হবে যিনি আমাদেরকে ঈমানের খুশবু দান করেছেন, তার নাম হলো কি সরকারে আলা হযরত ইমাম আহমদ রাজা খান ফাজিল বরেলভী রহমতুল্লাহ আলাই। ওনার নামে একবার নারা লাগান তো, নারে তাকবীর। এত আসতে আমি গলা ফেড়ে বলছি, আপনি একটু জোরে বলবেন তবে। নারে তাকবীর, নারে রিসালাত। মাশাআল্লাহ। তার জন্য আমরা বলি কে বলি ছাড়া আল্লাহ মিলে না রে মুমিন শোনো না, বলি ছাড়া আল্লাহ মিলে না। हजरत भी बोल रहे हैं कि थोड़ा बोलिए, बोले एक बार आप लोग भी बोलिए, हाथ उठा के सारे लोग सुभान अल्लाह, और जरा पूरा मजमा सुभान अल्लाह। अरे माशाअल्लाह, क्या कहना, सुनो খুব সুন্দর ভাবে আপনারা শুনলেন। তাহলে বুঝতে পারা গেল এই যদি কেউ ব্যক্তি যদি ইন্তেকাল করে যায়, তার নামে দোয়া দরুদ করলে সে মাইয়াত পাবে, তার জন্য নেকির জন্য দোয়া করলে সে পাবে। সেই ব্যক্তির জন্য যদি আপনি দোয়া করেন ইনশাআল্লাহ তাআলা আল্লাহর দয়া হবে, নবীর করম হবে, সেই ব্যক্তি গুনাহ খাতা মাফ করে সে জান্নাতি হবে। তার জন্যই বলছেন তোমার মতো দয়াল নবী আর পাবো না। সবাই মিলে বলুন তোমার মতো দয়াল নবী আর পাবো না, তোমার মতো দয়াল নবী আর পাবো না। দেখা দিয়ে ও গো নবী, দেখা দিয়ে ও গো নবী, দেখা দিয়ে ও গো নবী, চলে যেও না, তোমার মতো দয়াল নবী। আমার যদি বাংলা থাকতো এলাকায়, আর এক জায়গায় গিয়েছিলাম ভাই, এই বলতে লাগলাম তো হিন্দু ছেলেগুলো বলছে তোমার মতো দয়াল নবী আর পাবো না। আল্লাহর যদি করম হয়, হেদায়েত যদি দিয়ে দেয় তো ও বলতেই থাকবে। তো আপনারা একটু বলুন তোমার মতো দয়াল নবী আর পাবো না, তোমার মতো দয়াল নবী আর পাবো না। সে শুনিয়ে को गिलास दूध आका सबाई के खावाइलेन आका, को गिलास दूध नबी सबाई के खावाइलेन नबी, तो बोया को फोटा दूध তবু এক ফোঁটা
দুধ কম হলো না, তোমার মতো দয়াল নবী আর পাবো না, তোমার মতো দয়াল নবী আর পাবো না। আমরা আপনারা বুঝছেন, হুজুররা একটু কম বুঝছেন মনে হচ্ছে। হ্যাঁ, এই লাইনটা বুঝতে পারবেন হুজুররা, যারা বলিয়ে সুবহানাল্লাহ। কে আমরা মদিনাবাসী আগে ছিলাম বনবাসে, আমরা মদিনাবাসী আগে ছিলাম বনবাসে, তোমায় পেয়ে জ্ঞান পেয়েছি, তোমায় পেয়ে জ্ঞান পেয়েছি আর পেয়েছি সান্ত্বনা, তোমার মতো দয়াল নবী আর পাবো না। আমরা খুব ভাগ্যবান, আমরা খুব ভাগ্যবান লোক। কারণ কি, আমরা নবী পাকের মাহফিলে হাজির রয়েছি। কেউ বলছেন সুবহানাল্লাহ, কেউ বলছেন আলহামদুলিল্লাহ, কেউ বলছেন আল্লাহু আকবার। বেরাদার, এই অক্ষরগুলো এত ভারী, এত ভারী, হাদিস কোরআনের চোখে যদি আপনি দেখেন, এর থেকে ভারী অক্ষর আর পাবেন না। নবী পাকের মাহফিলে বসে যদি আপনি সুবহানাল্লাহ বলে দেন, এই কথা এই জন্য উলামা একরাম শোরাইজাম যখন আসছেন, বলুন সুবহানাল্লাহ, বলুন আলহামদুলিল্লাহ, বলুন আল্লাহু আকবার। কেন বলতে বলে, আজকে আমি খুলে তোমাদেরকে বুঝিয়ে দিচ্ছি। বলুন सुभान-अल्लाह, एक बार और बोल दीजिए, इसका मतलब क्या हम बताते हैं। सुभान-अल्लाह, हाथ उठा के, हाथ उठा के सारे लोग सुभान-अल्लाह बोलिए, बोलिए अल्हम्दुलिल्लाह, আল্লাহু আকবার, সুবহানাল্লাহ। এবার হাত রেখে দেন। এবার একটু বুঝার চেষ্টা করুন। নবী পাকের মাহফিলে বসে বসে যেই ব্যক্তি সুবহানাল্লাহ বলে, যেই ব্যক্তি আলহামদুলিল্লাহ বলে, যেই ব্যক্তি আল্লাহু আকবার বলে, তার এত বরকত রয়েছে, কে তার এত বরকত হয়েছে, আরশের পায়া ঝুমতে আরম্ভ করেছে। আমরা বলি সুবহানাল্লাহ বললাম কেন, তো বলা দরকারটা কি? ওই এত বরকত আরশের পায়াটা ঝুমতে আরম্ভ করেছে। আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা জিজ্ঞেস করতে লাগলেন, এই ফেরেশতা মণ্ডলী বলো বলো, আরশের পায়ে এখন দাঁড়িয়ে ছিল, কেন হিলতে আরম্ভ করেছে, কেন হিলতে আরম্ভ করেছে? আল্লাহর ফেরেশতাগণ বলছে, রব্বে কায়নাত, তোমার নবীর জিকির করা হইতেছিল, তোমার ওলির জিকির করা হইতেছিল, কোরআন হাদিসের বাণী প্রচার করা হইতেছিল, তোমার বান্দাগণ ঝুমে ঝুমে বলছে সুবহানাল্লাহ। আর যেই ব্যক্তি সুবহানাল্লাহ বলেছে, তার এত বরকত হয়েছে, আল্লাহ আরশের পায়া হিলতে আরম্ভ করেছে। আবার আল্লাহ তাআলা জিজ্ঞেস করছে, এই ফেরেশতাগণ বলো, এই আরশের পায়ে যে হিলতে আরম্ভ করেছে, ঝুমতে আরম্ভ করেছে, দাঁড়াবে কি করে, দাঁড়াবে কি করে? যখন জিজ্ঞেস করলেন দাঁড়াবে কি করে, আল্লাহর ফেরেশতাগণ বলতে লাগলেন, আল্লাহ গো, তোমার নবীর জিকির করা হয়েছে, সুবহানাল্লাহ বলেছে, তোমার ওলির জিকির করা হয়েছে, আলহামদুলিল্লাহ বলেছে, তোমার ওলির জিকির করা হয়েছে, তোমার নবীর জিকির করা হয়েছে, তোমার জিকির করা হয়েছে তার মহব্বতে ঝুমে ঝুমে। তোমার বান্দারা যখন বলেছে পারওয়ারদিগার, ওই আরশের পায়া তখন দাঁড়াবে যতক্ষণ পর্যন্ত তাদের গুনাহ খাতা মাফ না হয়ে যায়। এই কথা যখন বললেন, আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা বলছেন, এই ফেরেশতাগণ শোনো, তোমাদেরকে সাক্ষী করে দিলাম, তোমাদেরকে গাওয়া করে দিলাম, আমার যত বান্দা বান্দি সুবহানাল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহু আকবার বলেছে, তাদের আমি গুনাহ খাতাকে মাফ করে দিলাম। যখন আল্লাহ তাআলা মাফ করে দিয়েছে আরশের পায়া, जरा एक बार और कह दीजिए सुबहानाल्लाह। তার জন্য ওই নবীর মহব্বতে প্রেমে পাগল হয়ে থাকেন। নবী কে পাগল নবীজির প্রেমে, পাগল নবীজির প্রেমে,
থাকলে কেমন হতো, থাকলে কেমন হতো, পাগল নবীজি পাগল নবীজির প্রেমে থাকলে কেমন হতো, দয়ার নবী মদিনাতে, দয়ার নবী মদিনাতে, আরে ডাকলে কেমন হতো, ডাকলে কেমন হতো। এবার হযরত হযরত বেলালের আযান, হযরত বেলালের আযান শুনতেন নবী আমার, শুনতেন নবী আমার, হযরত বেলালের আযান, হযরত বেলালি হযরত বেলালের আযান শুনতেন নবী আমার, একবার সে আযান মোরা, একবার সে আযান মোরা, আরে শুনলে কেমন হতো, শুনলে কেমন হতো, একবার সে আযান মোরা। আমি এখন নিজের ইচ্ছায় চলে যাচ্ছি, চাই তো এখন 2 মিনিটে মজমা গরম করে দেব, কিন্তু শুনছেন আপনারা তার জন্য আমি শুনিয়ে যাচ্ছি। কেন হবে পাগল ছিলেন জুলেখা, जरा प्यार से सुभान अल्लाह जरा बोलिए कि पागल छिलन जुलेखा, यूसुफ रूप देखे, यूसुफ रूप देखे, पागल छिले পাগল ছিলেন জুলেখা, ইউসুফের রূপ দেখে, দয়ার নবীর চেহারা, আমার নবীর চেহারা, আর দেখলে কেমন হতো, দেখলে কেমন হতো, মগ্ন নবীজির প্রেমে, মগ্ন নবীজির প্রেমে। वाह वाह माशाअल्लाह, और जरा एक बार सुभान अल्लाह। बैठिए, हम पूछ के बता रहे हैं, हम अपने से नहीं कह रहे हैं। हाँ, आर नहीं बोलिए, एक तो बांग्ला एक तो हिंदी, ठीक। हाँ, अब आप हजरात नहीं, अब कुछ नहीं बोलने का है, अब चाचा को हंसने का है, एकदम हंसने का है। अब चलिए, हमने जो कुछ पेश किया, अगर बोलने में किस तरह की कमी हो या गलती हो, इंसान हो सकता है, मिस्टेक जुबान कर सकती है। अल्लाह अपने हबीब के सदके में हमें और आपको माफ अता फरमाए। और सब मिलके एक बार तौबा कर लें, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। सब मिलके पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा
हो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।